इस भाई का नाम विकास कुमार है और इस भाई ने 12 साल की उम्र में ही नशा करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से नशा इतना ज्यादा बढ़ गया। नशे के बिना ये बिल्कुल भी रह नहीं पाते थे और इसी वजह से जो भी कमाते वो सारा नशों में ही खराब करते थे। बहुत बार इन चीजों से बाहर आने की कोशिश करी पर कभी उन चीजों को ये छोड़ नहीं पाई और अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा निराश हो चुके थे। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती चली गई वैसे वैसे मेरे नशे बढ़ते चले। गलत संगति के कारण मेरा नशा इतना बढ़ चुका था कि मैं एक दिन में आधी बोतल शराब का और 1 पैकेट सिगरेट का, 1 पैकेट तंबाकू का और 5 से 6 पैकेट गुटखा का और बीड़ी का भी नशा मैं कर लेता था। मेरे महीने का 12,000 रुपये तक कमाता था, उसमें से आधा तक का हिस्सा जो है वो मैं नशों में उड़ा देता था। पर जब अंकुरनुला मिनिस्ट्रीज के बारे में पता चला तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनकी जिंदगी में काम करना शुरू किया और इस भाई को हर तरह के नशे से, हर तरह के पाप से परमेश्वर ने आजाद करके एक नया जीवन दिया और इनकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां भर दी। तो आइए इस भाई की इस अद्भुत गवाही को हम सुनते हैं। हालेलुया, सबको जय मसीह की। मेरा नाम विकास कुमार, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रहा हूँ कि परमेश्वर ने मुझे कैसे नशों की ज़िंदगी से मुझे आज़ाद किया। मेरा विश्वास है जब आप मेरी गवाही को सुनोगे तो आपकी ज़िंदगी भी सेम ना रहेगी। अब मेरी उम्र 24 साल है। जब मैं 12 साल का था तब मैं पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता था तो मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और सारा दिन दोस्तों के साथ घूमता फिरता था। मेरे दोस्त कुछ ऐसे थे जो तंबाकू का नशा करते थे। हम एक जगह पे खड़े थे तो उन्होंने मुझे भी बोला तंबाकू का नशा ले करके देख। तो मैंने पहले मना किया, फिर उन्होंने नहीं माने तो फिर भी मैं उनके साथ तंबाकू का नशा किया। फिर मुझे भी थोड़ा अच्छा लगा। जब वो नशा मुझे अच्छा लगा तो मैंने अपने दोस्तों के साथ कुछ दिन तक वो नशा करने लगा। उसके बाद जब मैं घर से मुझे पैसे मिलते थे कुछ खाने पीने के लिए तो मैं उस पैसे को नशे में खर्चने लगा। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती चली गई वैसे वैसे मेरे नशे बढ़ते चले। गलत संगति के कारण मैं नशा सिगरेट का, बीड़ी का और शराब का भी करने लगा और मेरे घर वालों को मेरे नशे के बारे में पता नहीं था। कुछ समय बाद मैं बिहार से अमृतसर आ गया और यहाँ मैं पीओपी का काम करने लगा और जो लड़के मेरे साथ काम करते थे वो शराब का नशा करते थे। ऐसे ही वो शाम को इकट्ठे होकर शराब का नशा कर रहे थे तो उन्होंने मुझे भी बोला ले तू भी करके देख। तो पहले तो मैंने ना किया पर फिर उन्होंने बोला तो फिर मैंने भी शराब का नशा किया और मुझे अच्छा लगा। मेरे महीने का 12,000 रुपये तक कमाता था, उसमें से आधा तक का हिस्सा जो है वो मैं नशों में उड़ा देता था और जब मेरे पास पैसे ना होते थे तो मैं दोस्तों से ले करके फिर मैं नशा करता था क्योंकि मुझे तलब लगती थी। उठते ही मुझे नशा का तलब लगती थी तो मैं नशा करना ही करना था। सुबह का शुरुआत मेरे नशा से ही होती थी। मेरा नशा इतना बढ़ चुका था कि मैं एक दिन में आधी बोतल शराब का और 1 पैकेट सिगरेट का, 1 पैकेट तंबाकू का और 5 से 6 पैकेट गुटखा का और बीड़ी का भी नशा मैं कर लेता था। मैं नशा छोड़ना तो चाहता था पर छोड़ नहीं पाता था। मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हो चुका था। तो फिर मुझे किसी ब्रोदर ने खमरा चर्च के बारे में बताया जो पहले से जुड़ा हुआ था। फिर उस ब्रोदर ने मुझे बताया कि तुम उस जीवित चर्च में जाओ, वहाँ परमेश्वर बहुत बड़े बड़े काम करता है। जैसे लोग नशों से आज़ाद होते हैं, पापों से छुड़ाए जाते हैं और बीमारियों से छुटकारा पाते हैं। फिर मैंने अंकुरनुला मिनिस्ट्री यूट्यूब पर सर्च किया तो वहाँ पे मैंने देखा कि लोग अपनी अपनी गवाहियाँ दे रहे हैं, कोई नशों से छुटकारा पाते हैं और बीमारियों से आज़ाद हो रहे थे। तो मेरा भी विश्वास बढ़ा और मैंने ऑनलाइन मीटिंग को पूरा रिसीव किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मैं चर्च में आया तो मैंने देखा कि लोग नाच रहे हैं और झूम रहे हैं और लोग अपनी अपनी गवाहियों को दे रहे हैं तो मेरा विश्वास बढ़ा और मैं फिर परमेश्वर के दास आए तो उन्होंने वचन को सुनाया तो मेरा और विश्वास बढ़ा और मुझे शांति सी फील हुई। 3 फरवरी 2019 को जब मैं चर्च में आया तो परमेश्वर के दास ने खास करके नशे वाले लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे थे। तो उसी समय मैंने उस प्रार्थना को रिसीव किया और परमेश्वर के आत्मा ने मुझे टच किया और मुझे एक शांति सी फील हुई। अपने हाथों को उठाओ, उन अंधकार की शक्तियों को डांटो जो गिरने का, बीमारी का और नशे का कारण है। यीशु मसीह के नाम में नशे का आत्मा जाए। हर एक नशे का आत्मा आपकी बॉडी को छोड़े और जाता रहे। आमीन। ऊंचा, आशीष ऊंची। उस मीटिंग के बाद जब मैं घर पे गया
तो फिर मैंने नशा करने की कोशिश की, पर मैं नशा कर नहीं पाया क्योंकि मैंने नशा किया पर वो वोमिटिंग हो गया। उस सामर्थी प्रार्थना के बाद मैं बिल्कुल नशों से आज़ाद हो गया और मैं कोई भी नशा अब नहीं करता हूँ। जैसे ना शराब पीता हूँ, ना सिगरेट, ना तंबाकू, कोई भी नशा अब मैं नहीं करता हूँ। उस प्रार्थना के बाद मैं बिल्कुल आज़ाद हो चुका हूँ। अब मैं बिल्कुल खुश हूँ और परमेश्वर ने मुझे इन पापों से और इन नशों से मुझे आज़ाद किया है। अब मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हूँ और अब मैं नशों से आज़ाद हो चुका हूँ। जितना युद्ध आज नशा करते हैं, मैं उन लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जिस तरह परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जहाँ परमेश्वर का आत्मा है वहाँ आज़ादी है, जिस तरह परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया उसी रीति से आप सबको भी परमेश्वर आज़ाद करेगा। इस बड़े छुटकारे के लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर के दास दासी का भी धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह की। जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, यशायाह 40 अध्याय उसकी 31 आयत में, जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की नई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। इस बहन का नाम सुनीता है और ये बहन अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा निराश हो चुके थे। इनको कोई आस नहीं थी क्योंकि जब संतान नहीं हो रही थी तो ये बहन बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। अलग अलग डॉक्टर्स, हॉस्पिटल चेंज करके देख लिया पर कहीं से कोई भी फर्क नजर नहीं आ रहा था और इनकी उम्मीद पूरी रीति के साथ टूट चुकी थी। फिर ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਨਾਂ ਓਵਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਲੀਆਂ ਨੇ और मेरे और मेरे हस्बैंड के दोनों टैसट होए और मेरे हस्बैंड ਦੇ ਵਿੱਚ भी शुक्राणु घट सी। असी फिर तो मतलब कि दवाई खाधी पर फिर भी सानू बेबी नहीं कंसीव होया। कि किन्ने साल हो चुके थे और फिर मेरी बिल्कुल जिहड़ी आस सीगी वो टुट गई सी कि मतलब हुण नहीं बेबी होना। पर जब अंकुर नूला मिनिस्ट्रीज में आना शुरू किया, परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया और इनकी निराशा को सदा के लिए खत्म करके इन्हें एक नया जीवन दिया। तो आइए इस बहन की इस मार्वलस टेस्टिमनी को सुनते हैं। हालेलुया। सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह दी। मेरा नाम सुनीता आ, मैं हुशियारपुर ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। मैं ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। 2014 ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਆਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜਸ ਆਏ। ਮੇਰਾ weight gain ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕਨੈਸ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਟਾਈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਬੈਸਟ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਹੋਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਨਾਂ ਓਵਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਲੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਰੈਗੂਲਰ ਦਵਾਈ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਖਾਧੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੇਬੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਘੱਟ ਸੀ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਕਨਸੀਵ ਹੋਇਆ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਸ ਛੱਡਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਬੀ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਬੇਬੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ ਸੀ ਔਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਿਹੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਸੀਗੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬੇਬੀ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ
ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਕਿ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਓਵਰਵੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਸੋਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ ਕਾफ़ी ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਮਿਲੀ ਜੋ ਕਿ ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੱਸੀ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਲੇਡੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦੱਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਲੇਡੀ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਸੰਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। 31 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੋਸ ਓਵਰਨਾਈਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਈ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੀ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵਰਲਡਿੰਗ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆ। आज के बाद जब तुम यहां से जाओगे तो ये जिम्मेवारी के साथ जाओगे कि मेरी टेस्टिमनी की जिम्मेवारी भी मेरी है। वो कहता मैं उन चीजों के नाम ऐसे लेता हूं जैसे कि जो नहीं है मैं उनके नाम ऐसे लेता हूं जैसे कि वो हैं। अगले साल मैंने कहा अगले साल आपका बेबी आपके पास होगा जो कभी नहीं आया था। आपका ब्रेक थ्रू आपके पास होगा जिसके आप वेट कर रहे हैं। आमीन। चाहिए बरकत तुम्हारी है चर्च। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੇਰਾ ਮਾਈਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਵਾਂ ਸਮਝਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ। 13 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਥਾਇਰਾਇਡ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ 'ਚ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਰਸੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕੋਈ ਥਾਇਰਾਇਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਔਰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਸੇਫ ਸੀਗੀ। 27 ਅਗਸਤ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੇਬੀ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਕਨਸੀਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। इस भाई का नाम जॉर्ज है। परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में से एक ऐसी बीमारी को खत्म किया जो डॉक्टरी इलाज से खत्म नहीं हो रही थी और जब इनको ये रोग हुआ तो इसकी वजह से ये पूरी तरह से बेड पे जा चुके थे और अपने बच्चों की तरफ देख कर ये हमेशा रोते रहते थे। ਤੇ ਐਕਸਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਲੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਫਲੂਇਡ ਕੱਢਿਆ। ਫਿਰ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਟੀਵੀ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੇਟੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੇਟੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦਾ ਸੀ।
इनको लगता था कि शायद मैं इस बीमारी में मर जाऊंगा, मेरे बचने के कोई चांसेस नहीं है। पर आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमें नया जीवन देने के लिए, हमें चंगा करने के लिए, हमें पापों से आजाद करने के लिए इस पृथ्वी पर आए। वो मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। जो कोई प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, परमेश्वर उसकी जिंदगी में काम करते हैं, उनको बीमारियों से, दुखों से, प्रॉब्लम में से बाहर निकाल के एक नया जीवन देते हैं। परमेश्वर ने कुछ ऐसा ही इस भाई की जिंदगी में काम किया। इस भाई की बीमारी को खत्म करके परमेश्वर ने एक नया जीवन दिया। इनका रोना सदा के लिए खत्म हो चुका है। तो आइए इस भाई की इस बड़ी गवाही को हम सुनते हैं। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੋਰਜ ਆ। ਮੈਂ ਜਨਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਹੀਲ ਕੀਤਾ। ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਦਰਦ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ। ਉਹ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਰਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਪੇਨ ਫਿਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਪੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੀਵਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੀਵਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 100 ਦੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ 102 103 ਫੀਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫੀਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕਨੈਸ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਸਪਿਟਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਐਕਸਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਐਕਸਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਲੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਢਵਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਆਏਗੀ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿੱਚ ਫਲੂਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਟੈਸਟ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਫਲੂਇਡ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ, ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਵਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੋਸਪਿਟਲ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਫਲੂਇਡ ਕੱਢਿਆ। ਫਿਰ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਆਏ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮਤਲਬ TB ਦਾ ਰੋਗ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ TB ਦਾ ਰੋਗ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ TB ਦੀ ਦਵਾਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਮਤਲਬ ਡੇਲੀ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਰੈਗੂਲਰ ਖਾਏਂਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੂੰ ਠੀਕ ਰਹੇਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੋਸਪਿਟਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ TB ਦਾ ਰੋਗ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ TB ਦਾ ਰੋਗ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਨ ਬਹੁਤ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਨ 'ਚ ਆਉਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਤੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਰੋਗ ਆ ਚੁੱਕਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਆ ਚੁੱਕੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਮਨ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚਾਂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੋਸਪਿਟਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਈਫ ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ ਮੇਰੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੱਜੇ ਆ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੋਸਪਿਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਵਾਂ ਅਤੇ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਨ ਟੁੱਟਣਾ, ਬੜਾ ਮਨ 'ਚ ਕੋਸਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੇਟੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੇਟੀ 'ਤੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਦਿਨ ਮੈਂ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੋਸਪਿਟਲ ਤੋਂ ਘਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕਨੈਸ ਲੱਗਣੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਕੋਈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕਨੈਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ 10 ਤੋਂ 12 ਕਿਲੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੇਟ ਲੋਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੌਣਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੇਟਣਾ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲੇਟਣਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਠ ਜਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ। ਮਤਲਬ ਲੇਟਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣੀ, ਵੀਕਨੈਸ ਵੀ ਲੱਗਣੀ, ਲੱਕ ਦਰਦ ਮਤਲਬ ਹੋਣਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਹੋਣੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੋਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੋਵਾਂਗਾ,
ਪਰ ਮੇਰਾ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 2018 ਤੋਂ ਅੰਕਲ ਨੂਰਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਉਂਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਮੈਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮਤਲਬ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ 15 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਆਇਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਇਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਆਇਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। क्योंकि जो ऑयल आपके हाथ में है, परमेश्वर ने मुझसे कहा है इसमें मैंने अपनी आग भरी है, और जब आप इसे अपनी बॉडी पे लगाएंगे आज कुछ ऐसा होगा कि मरा हुआ जी उठेगा। आपकी हड्डियां हों, आपके अंग हों, आपके जीवन हो, आपकी मैरिजेस हो, आपके बच्चों के साथ रिलेशनशिप हो, यीशु मसीह के नाम में मैंने कहा वो जी उठेगी जैसे ये ऑयल आप लगाएंगे आज। ਜਦੋਂ मैं उस प्रार्थना ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮਾਹਟ महसूस ਹੋਈ। आज मैं अपने शरीर की हीलिंग को, आत्मा की हीलिंग को, घराने की हीलिंग को, अपनी जॉब की, अपने कैरियर की हीलिंग को लेके जा रहा हूं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन होना चाहिए चर्च। ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਵੀਕਨੈਸ ਸੀ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਵੀਕਨੈਸ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ ਵੀਕਨੈਸ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਦਰਦ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਦਰਦ ਵੀ ਮੇਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਖਾ ਪੀ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਵੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਵੀ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਵਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਘੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਚਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਚੰਗਿਆਈ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਔਰ ਦਾਸੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह दी। तारीफ करें जोर से, शब्द तालियों के साथ जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, उसकी तारीफ करें। जिथे भी